जिहा शहद मानसिक रोग का रामबाण इलाज है। हिसार स्थित गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी विच पढ़न वाली एक विद्यार्थन की रिसर्च दे विच इह सामने आया है। मनोरोगियों के सस्ते इलाज की उम्मीद जगाउण वाली इस रिसर्च नूं कौमांतरी मैडिकल जर्नल विच भी थां दित्ती गई है। सर्दी खंघ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਸਮੇਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। जी हाँ, शहद विच मानसिक रोग के इलाज के लिए बाजार विच विकन वालियां महंगियां दवाइयां दे बराबर दे गुण ने। हिसार स्थित गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी की फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट की विद्यार्थन आरजू ने अपनी रिसर्च दे विच शहद के इस गुण नूं परखिया है। एक हनी एक स्वीट वे है, कोई भी बंदा इंसान इसको आसानी से ले सकते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम हनी को ही ट्राई करें। साइकोसिस एक हम नॉर्मल लैंग्वेज में एक पागलपन बोल सकते हैं, जिसमें बंदे की सोचने की समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। आरजू की यह रिसर्च 4 ਤੋਂ 5 महीने विच पूरी हुई है। इसकी प्रजेंटेशनस हिसार विच हुई इंडियन मैडिकल एसोसीएशन की नैशनल कॉन्फ्रेंस विच भी हो चुकी है। इन्ना ही नहीं, यूरोपियन जर्नल ऑफ बायोमैडिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंस विच भी आरजू की रिसर्च नूं थां मिल चुकी है। ये पहला मौका है जदों गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी की किसी रिसर्च नूं इस जर्नल दे विच थां मिली होवे। गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी के इस फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट की छात्रा आरजू की रिसर्च न सिर्फ मेडिकल साइंसेस के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकती है, बल्कि ये मनोरोगियों के सस्ते इलाज की भी बड़ी उम्मीद जगाती है। फैकल्टी ऑफ मैडिकल साइंस ਅਤੇ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस के चेयरमैन डॉक्टर मिलिंद पारले आरजू के गाइड ने। उन्होंने दस्सिया कि शहद ते हुण तक इस तरह की कोई रिसर्च नहीं हुई है। इस रिसर्च का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि आरजू को शहद पर रिसर्च का आइडिया आयुर्वेद से आया। जाहिर तौर पर गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए एक बार फिर कुदरत की नेमतों और आयुर्वेद से रास्ता निकलता नजर आ रहा है। इससे हमने लिटरेचर सर्वे करते हैं, जिसमें हमने देखा कि हनी में कुछ एक ऐसे मतलब न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि साइकोसिस को ठीक कर सकते हैं, मतलब उसके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। हमने जब लिटरेचर सर्वे किया तो हमें पता चला कि एक शहद ऐसी चीज़ है जो प्राचीन कालों से एक रेगुलर बेसिस पे विटामिन के तौर पे ली जाती है। कुछ लोग सुबह के वक्त लेते हैं, कुछ लोग शाम के वक्त लेते हैं, और इसका ब्रेन टॉनिक नामक मेंशन किया हुआ है आयुर्वेदा बुक्स में। आयुर्वेद ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸ਼ਹਿਦ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੋਰੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। पूरी उम्मीद है कि चूहों पर सफल प्रयोग के बाद शहद मनोरोगियों पर भी रामबाण दवाई की तरह असर करेगा और पूरी दुनिया में लाखों मरीजों को इसका फायदा होगा। हिसार से कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਰਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ MBA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਰਗਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ। ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਆਈਡੀਆ, ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। जिनमें कुछ करने का जज्बा होता है वो हमेशा अपने मन की करते हैं। कुछ ऐसा ही कर रही है हरियाणा के अंबाला की रहने वाली राधिका। मां दा प्यार, जी हाँ, एक कंसैप्ट लेके आई है हरियाणा के अंबाला की रहने वाली राधिका अरोड़ा। दरअसल राधिका अक्सर घर तो बाहर रहिंदी है। BCom करन दे बाद राधिका MBA करन दे लई चंडीगढ़ आई सी। इत्थे उस नूं अक्सर घर दे खाने की याद सताउंदी सी ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ PG ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਧਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ। ਰਾਧਿਕਾ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। अच्छा खाना टू द पीपल जो बाहर रह रहे हैं, ऑलरेडी अपने घर से बाहर जॉब करते हैं, पैसे देते हैं पर फिर भी उनको अच्छा खाना नहीं मिलता, इसलिए मेरा मोटिव ये था कि मैं उन लोगों को अच्छा खाना दे सकूं। राधिका दी रेहड़ी ते तुहानू राजमा चौल, कड़ी चौल, दाल चौल ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਵਰਗਾ। ਰਾਧਿਕਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਧਿਕਾ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਦੇਖ ਲਈ ਵਲੈਤ ਯਾਰੋਂ ਵੇਖ ਲਈ ਵਲੈਤ, ਗੋਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨੇ ਬਲੈਕ, ਵਨ ਸਵੰਨੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ है। तो माँ के हाथ का खाना जो होता वो माँ का ही होता, बट ये खाना बिल्कुल घर जैसा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ बार बार। बिल्कुल माँ के हाथ का टेस्ट है, घर पर जैसा खाना बनता है उस तरह का बिल्कुल सिंपल खाना है। ਰਾਧਿਕਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ IT ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से इस छोटी सी रेहड़ी, छोटी सी दुकान को किस तरह से सजाया गया है और यहाँ पे माँ के जो हाथों का स्वाद होता है किस तरह से वो मिलता है। वो कस्टमर्स ने हमें बताया कि खाना बेहद लाजवाब होता है और स्वाद बिल्कुल माँ के हाथों जैसा। कैमरामैन आकाश के साथ रविंदर सिंह, जी मीडिया, मोहाली। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਈਡੀਆ, ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ MBA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। BSF ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਸੈਕਟਰ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈਰੋਇਨ। BOP ਨਾਰਲੀ 'ਚ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 21 ਕਿਲੋ ਪੈਕੇਟ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਖਾਲੜਾ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ। BSF ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੈਰੋਇਨ। BOP ਨਾਰਲੀ 'ਚ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਪੈਕੇਟ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਨਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 BSF ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸੀ ਤੇ 2 ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਖਬਰ ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ BOP ਨਾਰਲੀ ਤੋਂ ਹੈ। BOP ਨਾਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਪੈਕੇਟ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 3D ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ 3D ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਜੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਛੋਟੇ ਖੰਭੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 3D ਜ਼ੈਬਰਾ क्रॉसिंग बनाई है, जिससे कि आने वाले ट्रैफिक को ऐसा लगता है कि वहाँ पे 3D क्रॉसिंग है और जिससे कि वो अपनी स्पीड को स्लो कर लेते हैं। ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2015 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1622 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8623 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1671 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 8283 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੀ ਮੀਡੀਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਮੁੰਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਤੇ ਤੈਰਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਰੂਜ਼ ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਚ ਸਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੁੰਬਈ ਪੋਰਟ ਟਰਸਟ ਨੇ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, जिस नाल मुंबई दुनिया के मशहूर शहरों में शुमार हो सके। पोर्ट ऑपरेशन में सबसे बड़ा फोकस जो हम चेंज कर रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी, वो है कि हमारा फोकस जा रहा है इंटरनेशनल क्रूज़ की तरफ। तो मुंबई को वी वांट इट टू बिकम द गेटवे ऑफ इंडिया फॉर इंटरनेशनल क्रूज़।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰੂਜ਼ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਡਾਲਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਰੂਜ਼ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋ ਔਨ ਰੋ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਟਰਮੀਨਲਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰੂਜ਼ ਟਰਮੀਨਲਸ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਲੁਭਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਰੋਪਵੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ये सब कुछ होगा मुंबई। ये बड़ी उपलब्धि होगी अगर ये जिस तरह से करना चाहते हैं बीपीटी वो हो जाता है तो, क्योंकि इंडिया में कहीं पे भी क्रूज टर्मिनस नहीं है। तो ये सारा व्यापार जो टूरिज्म से रिलेटेड है, बड़ा व्यापार हमारे यहाँ नहीं हो पाता क्योंकि क्रूज टर्मिनस नहीं है। जबकि इंडिया की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, कोस्ट पर इतने सारे जगह हैं जहाँ पर टूरिज्म को डेवलप किया जा सकता। BMC ने जो 9 समुद्री इलाकिਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਲਕੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮਹਿਜ਼ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਗਿਰੀਗਾਂਵ ਚੌਪਾਟੀ ਤੋਂ ਬਾਂਦਰਾ ਰਿਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਚੌਪਾਟੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰट्स ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ये जो कंप्लीट अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और इंडिया, ये तीनों का एक क्रूज़ हब बना सकता है। और क्रूजिंग में सबको नए जगह चाहिए देखने के लिए, तो हमारा तो जगह एकदम न्यू है, तो एब्सोल्युटली देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बहुत पोटेंशियल। राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। ये महज अब सपने देखने जैसा नहीं रहेगा, बल्कि हकीकत में संभव हो सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रूज और रोपवे की सहूलियत मिलने के साथ ही BMC के जरिए समुद्र के बीचों बीच 9 प्लॉट को विकसित करने की योजना से विश्व के बेहतरीन शहर भी मुंबई की जगमगाहट के सामने फीके पड़ने लगेंगे। राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਡਲ ਦੀ। ਰੀਓ 올림픽ਸ ਦੀ ਰੀਓ 올림픽ਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼੍ਰੀਜੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਗੋਲਕੀਪਰ PR ਸ਼੍ਰੀਜੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਜੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੀ ਉਪ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ SB ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। मेरे ख्याल से सभी लीडर हैं, और जैसे पहले मैं कैप्टन था, उसके बाद जो भी श्रीजेश, हम सभी मिलकर टीम को लेके चल रहे थे। जो भी अभी यंगस्टर्स आए हैं, ट्राई करेंगे उनको साथ में लेके चलें और एज ए टीम। कैप्टनशिप इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब ग्राउंड के अंदर जाने के टाइम ये आपको पता है मेरे पास वाइस कैप्टन है और जो सीनियर्स प्लेयर्स है जो अपने जगह पे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो मेरे लिए तो एक इसी वे है। ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੁਣ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਚਾਨੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੀਪਕਾ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਰਹੀ ਰਿਤੂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਰਤਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੋ 'ਚ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। 36 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1980 ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਓਲੰਪਿਕ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ।